We can start from the page number 4. අපි 4 වෙනි පිටුවෙන් පටන් ගමු. Right. Page number 4. They are using words correctly කියලා මාතෘකාවක් තියෙනවා. නිවැරදි වචන භාවිතා කිරීම කියන එක. දැන් කොටස් 4ක් ඔයගොල්ලන්ට දකින්න හම්බ වෙනවා. A B C D කියලා. එතකොට when you take the part A to the left hand side, you have the explanation. පැහැදිලි කිරීම තියෙනවා. WHO SE whose කියන එකයි WHO apostrophe S කියන එකයි දෙකම සද්ද වෙන්නේ whose කියලා. හැබැයි WHO SE whose කියලා කියන්නේ කාගේද කාටද අයිති කියන එක. WHO apostrophe S කියලා කියන්නේ who is කියන එකේ short form එක. හරි part A එක විතරක් කරන්න. ඔය වචන දෙක දාන්න තියෙනවා. WHO SE හරි WHO apostrophe S හරි දාන්න තියෙනවා. ඔයා දන්නවද මේ බෑග් එක කාගේද කියලා? Do you know whose bag this is? එතකොට අයිතිය පෙන්වන්නේ කාගේද කියලා කියන්නේ. එතකොට WHO SE එන්න ඕනේ. බලමු උත්තර ටික එකට WHO SE නේද whose කියන එක දෙකට I wonder who is on duty in the library today දෙවෙනි උත්තරය the doctor was attending a patient whose arm was broken එතකොට කාගේද කියන එක පළවෙනි එක නේ the club leader wants to know who is කියන එක පුතේ who is responsible for the damage the woman whose purse කාගේද කියන එක ආයෙන්නේ පස්වෙනි එක was stolen reported it to the police right ඊළඟට අපි began එකයි so when you take a verb ක්‍රියාපදයක් ගත්තම අපි දන්නවා සරලම ආකාර තුනක් තියෙනවා ක්‍රියාපදයක present tense past tense and participle කියන ආකාර තුන. එතකොට begin කියන්නේ BIGIN begin කියන්නේ පටන් ගන්න වර්තමාන කාලය. මෙතන ආකාර දෙකක් තියෙනවා began එකයි begun එකයි. එතකොට නීතිය සාමාන්‍යයෙන් සරලම ආකාරය ගත්තොත් began කියන්නේ අතීත කාලය. එයාට තනියම ඉන්න පුළුවන්. එයාට උදව්වට helping verb එකක් ඕනේ නැහැ. begun කියන්නේ past participle එක. past participle එක හැමතිස්සෙම helping verb එක සමග ඉන්නවා. So look at the first one. Lessons stand up promptly at 9 o'clock. Helping verb එකක් නැහැ. එහෙනම් කෙලින්ම began කියලා එන්න ඕනේ. But second one lessons had එක helping verb එක. එහෙනම් participle එක එන්න ඕනේ begun කියන එක. හරි කරන්න එක. B එක. Third එකේ මාවා has එක helping verb එකක්. To take a pride in her appearance. එහෙනම් begun වෙන්න ඕනේ නේද? Work on the new road was එක helping verb එකක්. එහෙනම් ඒකත් begun. Workmen
helping verb එකක් නැහැ. එහෙනම් began. එතකොට ඊළඟ දෙක තියෙන්නේ toy pattern එකටම තමයි. broken කියන්නේ broke කියන අතීත කාලය, broken කියන්නේ past participle එක. ඒතර broke එකට helping verb එකක් ඕනේ නැහැ. broken එකට helping word එකක් ඕනි. හරි කරන් බලන්න එකත්. A cricket ball. cricket ball ඉස්තනක් the office window. helping verb එකක් නැහැ. එහෙනම් එන්නේ broke කියන එක. The office window has been can helping verb. එහෙනම් broken වෙනවා. broken several times before. Only 2 eggs were කියන helping verb එකක් broken. A careless packer ඉස්තනක් those 2 eggs broke කියන එක. Lee admitted that he had broken. He broke it. හරි. යම් අන්තිමට යමු පුතේ. ලාස්ට් එක. came එකයි come එකයි. මම රටාව හැදෙන විදිය come came come. come කියන්නේ එනවා, came කියන්නේ ආවා. කියනවාද? I come එක තමයි past participle එකකටත් එන්නේ. come came come. එතකොට came එකට helping word එකක් ඕනේ නැහැ. හැබැයි come එකට helping verb එකක් ඕනි කියන්නේ. The dormouse did not venture out till spring had එක තියෙනවා. So first one, the dormouse did not venture out till spring had come. Has the pause come? Has the helping verb එකක්? Yes, it came. helping verb එකක් නැහැ. I hope you will එක helping. එහෙනම් come එක එන්නේ. You came to my party last year. හරි ලකුණු දාගන්න ඔයගොල්ලෝ. We are moving to the page number 32. 32 පුතේ. 32. ඒකේ දකුණු පැත්ත අපි කරා එදා. ඔව්. කරමු නැති කට්ටිය මාක් කරගන්න එක දකුණු පැත්ත කරලා තියෙන්නේ. ඒක කරන්න ඕනේ. So today we can go to the left hand side. puzzle එකක් තියෙන ලේසි වැඩක් ඔයගොල්ලන්ට. There's a crossword puzzle. When Maureen and Patrick visited their uncle's farm, they saw many interesting creatures, including ducks, hens, cows, dogs, donkeys, rabbits, kittens, pigs. If you complete the words below correctly, you will find you have written the names of all these creatures. Clue එක තියෙනවා. clue එක ඉස්සරහින් ලියන්න. My mother is a cow කියලා කවුද කියන්නේ? ලියමු.
මාන 15ක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. So my mother is a cow කියලා කියන්නේ calf නේද පුතේ? CALF calf. My children are puppies කියන්නේ dog. I bray donkey. Braying is a sound of the donkey. I swim on the pond. Duck. I am the mother of chicks. Hen. I am very playful. Kitten. 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 I live in sty. Sty කියන්නේ ඌරු කොටුව. Pig. I live in a burrow. Burrow කියන්නේ හාවගේ ගුහාව කියන එක. Rabbit උත්තරේ. Part 2 එකෙත් 15 එකෙත් ඒකම තමයි දීන්නේ. ඒ උත්තරම තමයි හෙට මෙහෙට එන්නේ අංක වලට බලලා දැම්ම නම් හරි. Okay, we can එක ලකුණු දාගන්න ඕන. 8යි 8ක් වෙනවනේ 16ක්. We are going to the page number 9. Young අමාරු කිවර කලින් ඉස්සෙල්ලා. Page number 9. So something had to be very careful with. මේක ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕන දෙයක් ඔයගොල්ලෝ. මතුක මොකක්ද තියෙන්නේ? I am doing. I do කියන මාතෘකාව දෙකක් තියෙන්නේ නේද? එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කාලයන් එකයි. ඔක්කොම දෙකම තියෙන වර්තමාන කාලේ තියෙනවා. හැබැයි රටාවන් දෙකක්. Simple pattern එකකුත් තියෙනවා, continuous pattern එකකුත් තියෙනවා. දැන් මම කිව්වොත් I am doing some work කියලා. ඒකෙන් තේරෙන්නේ මොකද්ද? මම මේ දැන් වැඩක් කර කර ඉන්නවා කියන්නේ. මේ මොහොත පවත්නා වර්තමානයේ දැන් කියන එක. I do some work කියන්නේ මොකද්ද? මම වැඩ කරනවා. ඒක මම හැමදාම කරනවා. ඒක simple present tense. මේ දෙකේ වෙනස තමයි මේ බලන්නේ. අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා මේක. present continuous වලට ඉගෙන ගත්තා. simple present tense මේ පාඩම අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. So look at the picture here. පිටුවරේ අපිට ඉන්නවා Jim. එයා TV බල බල ඉන්නේ. අපි කියනවා Jim is watching television. මේ දැන් මේ මොහොතේ එයා කරන වැඩේ. He is not playing the guitar. ගිටාර එකක් තියෙනවා. හැබැයි එයා ගිටාර එක වාදනය කරමින් නෙවෙයි ඉන්නේ. But Jim has a guitar. Jimට ගිටාර එකක් තියෙනවා. He often plays it. එයා නිතරම සෙල්ලම් කරනවා ඒක. He plays very well. එයා හොඳට සෙල්ලම් කරනවා ඒක. දැන් මේ මොකද්ද? එයා හැමදාම කරන වැඩේ. Simple present tense එක. Jim plays the guitar. Jim ගිටාර එක ගහනවා සාමාන්‍යයෙන්. ඒ කියන්නේ මොකද? හැමදාම ගහනවා කියන. දැන් ගහනවා කියන එක නෙවෙයි. But he is not playing the guitar now. හැබැයි දැන් ගිටාර එක ගහ නෙවෙයි ඉන්නේ කියන්නේ. ඔය දෙකේ වෙනස හොඳට මතක තියාගන්න. Is he playing the guitar? මේ රූප බැලුවම ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Is he playing the guitar? මේ වෙලාවේ එයා ගිටාර එක වාදනය කරමින්ද ඉන්නේ? නෑනේ. දැන් ගහන්නේ නෑනේ. No, he is not. Full answer is what? No, he is not playing the guitar now. ආයි ප්‍රශ්නයක් අහනවා. Does he play the guitar? එයා ගිටාර ගහනවද? ඔව්, එයා ගිටාර ගහනවා. Yes, he does. Yes, he plays the guitar. ගැටලුවක් නැහැ. හැමදාම කරන වැඩක් එයා ඒක. Part B. එතකොට present continuous එක තියෙන්නේ මේ කතා කරන මොහොත කියන එකේ at the time of speaking කියන එක. ඒක අතීතයත් අනාගතයත් අතර තියෙන කාලයක්. වර්තමානයේ now කියන එකේ තියෙන I am doing. So look at the examples. Please be quiet. I am working. මේ කෑ ගහන්න එපා. ගෙඩ වෙන්න මම වැඩ කර කර ඉන්නේ මේ. I am working. මේ දැන් වැඩ කරනවා මම. Tom is having a shower at the moment. Tom මේ වෙලාවේ නානවා. bathroom එකේ නානවා මිනිස්සයා. Take an umbrella with you. It's raining. උඩක් අරන් යනවාකෝ. වහිනවා පේන්නේ නැද්ද? කියලා කියනවනේ. දැන් වහිනවා මේ. You can turn off the television. Television එක වහන්න පුළුවන්. I am not watching it. මම බල බල නෙවෙයි ඉන්නේ.
බලන්නේ නැහැ ඒක. දැන් ටීවී බලන්න නැත්නම් කොහොමද කියන්නේ? කවදාවත් බලන්න නැත්නම් කොහොමද කියන්නේ? I don't watch television නේ. මම කවදාවත් බලන්නේ. I am not watching කිව්වොත් මේ දැන් බලන්නේ කියලා. Why are you under the table? මොනා කරන්නේ මේස යට? ඩඩුයි මොකද කරන්නේ මේ? හැබැයි what's the present simple එක I do කියන එක general පොදු කතාවක්. all the time හැමදාටම පොදු කතාවක්. සමහර වෙලාවට විතරක් වෙන දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒකේ ජෙනරල් බවක් තියෙනවා. පොදු බවක් තියෙනවා. ඒකත් අතීතය වර්තමානය අතර මේ මොහොතේ තියෙන දෙයක්. හැබැයි පොදු. I work every day. මම හැමදාම වැඩ කරනවනේ නේ. උදේ 9 ඉඳලා පහ මාරන එක. මේ හැමදාම කරන වැඩක් මේක ජෙනරල් එක. ටොම් හැමදාම උදේට නානවා. ජෙනරල්. It rains a lot in winter. සීත කාලේ ගොඩක් වැස්ස වහිනවා. I don't watch television very often. නිතරම මම ටීවී බලන්න යන්නේ නැහැ. What do you usually do at the weekend? සතියන්තේ සාමාන්‍ය මොනවද ඔයා කරන්නේ? මෙන්න මේක මාක් කරගන්න ලස්සනට කොටුවක් එහෙම ගහලා, කරුවක් එහෙම දාලා. මේක මඤ්ඤම්. මේක පැටලෙන එකක් වලවලදී. We do not use these verbs in the present continuous. මේවට ing දාන්න එපා. කියන්නේ මේ tense එක හදනකොට ing දාන්න එපා. ක්‍රියාපදයක් වශයෙන් දාන්න එපා. දැන් like කියන එක. like කියන්නේ කැමති. love සෙනෙහසයි. want ඕනි. no දන්නවා. understand තේරුම් ගන්නවා. remember මතක තියෙනවා. depend රඳා පවතිනවා. prefer කැමති. රුචි කියන එක. hate වෛර කරනවා. need ඕනි. mean අදහස් කරනවා. believe විශ්වාස කරනවා. forget අමතක කරනවා. මෙන්න මේ වගේ වචන. මාන උදාහරණ ටික I am tired මට මහන්සි. මට දැන් ගෙදර යන්න ඕනේ. කොහොමද කියන්නේ? I am tired. I am wanting to go home කියලා කියන්න බෑ. I want to go home. ඒක වෙනසක්. ඔයා දන්නවද අර ගෑල් ළමයා? ඔව් දන්නවා. මට එයාගේ නම මතක නෑනේ. I am not remembering her name කියලා කියන්න බෑ නේ. ing form දාන්න බෑ. කතා කරන්නේ අපි. I don't remember her name. I can't remember her name. මට තේරෙන්නේ නෑනේ. I am not understanding කියලා කියන්නේ. I don't understand. මට තේරෙන්නේ නෑ. What do you mean? What are you meaning කියලා අහන්නේ. What do you mean? මොකක්ද ඒ කියන්නේ ඔයා? කියන එක. ඒතර මේක මාක් කරලා තියාගන්න පුතේ ඔලෙවල් වල චෙක් කරනවා මේක ඔයගොල්ලන්ගේ. මේ වචන ටික චෙක් කරා. ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ එකක් හේටමෙන්ට් දීලා අහන්න පුළුවන්. ing කියන්නේ වාක්‍යයක භාවිතා කරන්න දෙන්න පුළුවන් මේක. ඒ හින්දා මතක තියාගන්න. සර් ඒක highlight කරගන්නන්නේ. ඒක මාක් කරගන්න පුතේ ඉස්සරහට. දැන් ඉඳලම ඔය ඔලෙවල් වලට වැදගත් වෙන ටික හැම විෂයකම වෙන් කරගත්තා නම් ලේසි ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට. So we can go to the exercise අපි යන අභ්‍යාසයට. Next page. එතකොට අපිට part 1 එකේ තියෙන පුතේ සින්දුර 4ක් පොඩ්ඩක් බලන්න පැටලෙනවා වැඩේ. පළවෙනි රූපේ බලන්න එයා කියනවා I am a photographer කියලා කියනවා. හැබැයි දැන් ඡායාරූප ගන්න නෑනේ. උනානවා. කොරනවා ඉන්නේ. ප්‍රශ්න තුනක් අහනවා අපේ. Does she take photographs? එයා සාමාන්‍යයෙන් ඡායාරූප ගන්නවද? ඔවුනේ ගන්නවනේ. Yes, he does. Is he taking a photograph? මේ මොහොතේ ඡායාරූපයක් ගනිමින් ඉන්නවද? නෑනේ. No, he isn't. What is he doing? එහෙනම් මොකද කරන්නේ? He is having a bath. මේක නානවා. මම දෙවෙනි එක. අරයා පියානෝ ගහන ගමන් කියනවා මම බස් ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්. ඔය දැන් බස් එකක් එලවනවද? දැන් එලවන්නේ. ඔයා ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක්. අපි කරා is she driving a bus? මේ වෙලාවේ බස් එකක් එලවලවද ඉන්නේ? නෑ. No, she is not. Does she drive a bus? සාමාන්‍යයෙන් එලවනවද? ඔව් එලවනවා. Yes, she does. දැන් මොකද කරන්නේ? She is playing the piano. හරි කරමු. කල්පනාවෙන් කරන්න දුන්නේ හතරයි. ලියමු. ඉවර කට්ටිය ඉස්සරහට යමු. number 2 කරමු.
So third එක මොකද වෙන්නේ? එයා කියනවා I am a window cleaner කියලා කියනවා. මම ජනෙල් සුද්ධ කරන කෙනෙක්. හැබැයි දැන් කරන්නේත් ඒ වැඩේම නේද? ඒ කියන එකම කර කර ඉන්නවා. Does he clean windows? Oh, yes he does. Is he cleaning a window? Yes he is. Oh, සුද්ධ කර කර ඉන්නේ. What is he doing? He is cleaning a window. Fourth එක. Are they teaching? Nanny? No, they are not. Do they teach? Yes, they do. Oh, සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ කරන වැඩක් ඒක. What do they do? සාමාන්‍ය මොකද කරන්නේ ඒගොල්ලෝ? What do they do? Simple present tense එකේ තියෙන්නේ. They teach. ඒගොල්ලෝ උගන්වනවා. Right. මම අපි second එකට. එතකොට මොකද am is are හරි do don't does doesn't වගේ දේවල් දාන්න තියෙන්නේ. හොඳට බලන්න. මේක තමයි රටාව වල. Excuse me, do you speak English? ඔයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවද? Oh and මන් දන්නේ. ඉතින් කරමු. සර් ඒ දෙකෙන්ම දාන්න ඔව් ඔය ඕනෙකින් දාන්න පුළුවන්. am is are හරි do doesn't doesn't ඒ සෙට් එකෙන් ගැලපෙන එකක් දාන්න ඕනේ. එකයි හරියන්නේ උත්තරේ. So where is Anne? I don't know, ne? Do not know her, don't know. Short එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වලට I don't know. පාවිච්චි කරන්න කියලා තියෙනවනේ don't එක. What's funny? මොකද විහිළුව ඇයි hina වෙන්නේ? Why? Are you laughing නේද? Why are you laughing? අයින්ජ ෆෝම් එකේ තියෙන්නේ. Why are you laughing? ඔයාගේ සහෝදරිය මොකද කරන්නේ? එයා දන්ත වෛද්‍යවරියක්. What does your sister do? සහෝදරියත් එක්ක does එක එන්නේ. අහිනවා. It is raining. මට යන්න ඕනේ නැහැ වැස්ස එළියට. I don't want to go out in the rain. Number 6. Where do you come from? Where මොන රටෙන්ද එන්නේ? Where do you come from? From Canada. How much does it cost to phone Canada? කැනඩාවට කෝල් එකක් දෙන්න කීයක් යනවද? George is a good tennis player. George හොඳ ටෙනිස් ක්‍රීඩකයෙක්. හැබැයි නිතරම සෙල්ලම් කරන්නේ. හැමදාම කතාවක් කියන්නේ. කොහොමද ලියන්නේ? But he doesn't play very often. Last one අන්තිම එක. Put the verb in the present continuous or present simple. දෙකින් එකට දාගන්න තියෙනවා. Excuse me. දැන් වරහන් ඇතුලේ තියෙන පුතේ ඕනි රටාව තියෙනවා. You එකයි speak එකයි. Do you speak English? ඒක තමයි හදන්නේ. Quote Tom. නානවනේ. He is having a shower. මම ටීවී බලන්නේ නැහැ නිතරම. I don't watch television very often. And කවුරුහරි කෙනෙක් සින්දුවක් කී ඉන්නවා. Listen. Somebody is singing. මේ දැන් කියනවා. කියන හඬ ඇහෙනවා අපිට. Sandra is tired. Sandra මහන්සි.
එයාට ගෙදර යන්න ඕනේ. හැබැයි want කියලා තියෙන්නේ නේද? අපිට wanting කියන්න බෑනේ. She is wanting to go home කියන්න බෑ. She wants වෙනවනේ. හැට ඕනි කියන එක. She wants to go home now. හරි කරමු කල්පනාවෙන් එක. So I told the fifth one, mama පස්වෙනි එකටත් උත්තරේ කිව්වා she wants to go home කියලා. How often හිතනවා you read a newspaper? කොතරම් කාලෙකින්ද කියලා අහන්නේ. How often do you read a newspaper නේ? Do you? Excuse me, but සමා වෙන්න. ඔයා වාඩි වෙලා ඉන්නේ මගේ දැන. You are sitting in my place. You are sitting in my place. So I'm sorry. සමා වෙන්න. I'm sorry. මට සමා වෙන්න. මට තේරෙන්නේ නැහැ. ඔයා කියන දේ. ඔයාලා පොඩ්ඩක් හිමින් කතා කරන්න පුළුවන්ද? I do not understand. I don't understand. පරක්කු වෙලා මං යනවා ගෙදර. දැන් I go home nowද I am going home nowද? කියනවලු. මාත් එක්ක එනවද කියලා අහන්න. Oh, ඒක හරි. Do you come with me? Oh, ඒක හරි. Do you come with me? නෑ sorry. දැන් යන්නේ මේ. දැන් yes. දැන් පරක් වෙලා තියෙන්නේ. I am going home now. මම දැන් ගෙදර යන්න යන්නේ. මම ගෙදර යනවා දැන්. ඔයා මාත් එක්ක එනවද? හැමදාම වෙනවද දැන් එනවද කියලා අහන්නේ. Are you coming with me? මේ දැන් එනවද කියලා. Will you come with me කියලා දාන්න පුළුවන්. ඒත් පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ අර දෙක විතරනේ පාවිච්චි කරන්න කියන්නේ. Are you coming with me? මාත් එක්ක දැන් එනවද යන්න? තාත්තා සාමාන්‍යයෙන් වැඩ ඉවර කරන්නේ හවස කීයටද? What time does your father? තාත්තා එක වචනයි. Does your father finish work in the evenings? You can turn off the radio. මං අහගෙන නෙවෙයි ඉන්නේ. I am not listening to it. There's Paul in the kitchen.
එයා මොනවද දෙයක් හොයනවා. He is cooking something. Martin සාමාන්‍යයෙන් වාහනයක් කෙලවන්නේ නැල්ලු. එයා සාමාන්‍යයෙන් ඇවිදිනවලු. හැමදාම කරන වැඩ ජෙනරල් එක. Martin does not usually drive to work. He usually walks. බෑනේ හැමදාම කරන දේ. Last one. Sue. කැමති නැහැ කෝපි වලට. Does not like නේ. එයා හැමදාම කැමති නැහැ නේද? Sue does not like coffee. එයා කැමති තේ වලට. She prefers tea. She prefers tea. Right. aku දාගන්න පුතේ ඔක පොඩ හුරු වෙයි ඔයගොල්ලන්ට කාලයක් යනකොට. Page number 34 34 පොඩි වැඩක් අපි කරලා ඉස්සරහට. So making sentences with conjunctions කියලා මාතෘකාවක් තියෙන්නේ. සම්බන්ධක පද conjunctions කියලා කිව්වේ ඒහා එකතු වූ වාක්‍ය සෑදීම කියන එක. එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ දැනට දන්න දේවල් තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ දන්නවා and එක සහ කියන එක දන්නවා. අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. But අපි ඉගෙන ගත්තා. Because දැනට දන්නවා ඕගොල්ලෝ. O කියන්නේ ho කියන එක. නේ? ඒවා සාමාන්‍ය දන්න දේවල් ඕගොල්ලෝ. බයි දැන් අලුත් ටිකක් අපිට හම්බෙන්න යන ඉස්සරහට although even though අනේ වගේ වචන ටිකක් අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. So here we have some simple things. And although, as, because, but, or, though. Robert did not win any place. He completed the marathon race. වාක්‍ය පොළ ලියන්න ඕනේ නැහැ. පොළ බලන්න මොකද්ද එන වචනේ මේ දෙක සම්බන්ධ කරන්නේ. ඒ වචනේ විතර ලියා ගන්න ඕන. Children everywhere read Harry Potter stories. They are very interesting. මේ දෙක සම්බන්ධ කරන්නේ මොකක්ද වචනයක්. මට කියන්න එකට මොකද ගැලපෙන්නේ? Robert did not win any place. But the although the එයා තරඟයේ නමත් සම්පූර්ණ කළා නමුත් එයාට ස්ථානයක්